Well, good morning, students. In the previous session, we had a discussion about batch operating system, multi-programming system, multitasking system. So, in today's session, we had a discussion about real-time operating system and network, that is a distributed operating system. This completes the two types of, if you complete the two types of operating system, that completes your topic types of operating system. Small things are there we need to learn. We'll revise the things from the batch operating system. Okay, from the batch operating system. So what is a batch operating system? What is a batch operating system? Whether it is visible to you people, clearly visible, down your hands please, down your hands first. Whether it is visible to you, whether it is visible to you. Yes. So someone who is telling that it is not a visible, maybe it is your internet problem. Okay. Let us discuss batch operating system ಅಂತಂದಾಗ ಒಬ್ಬ ಯೂಸರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಪಂಚ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಡೇಟಾನ ಪಂಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಪಂಚ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ it is going to hand over to operator. It is going to hand over to operator. That operator is going to collect that one. If that related data bantu andra, such related data bantu andra, if arithmetic anta related data bantu andra, is going to collect it, is going to make it as a batch. That batch is inserted into the system which contains the operating system. I hope it is clear. So now multi-programming, there are a number of processes. There are a number of processes, more than one processes available in the main memory. Each process is going to execute in the CPU, that is executed by the operating system. When the process is going to perform IO operation, that time the CPU is not busy, so OS is going to put some other process. Am I right? It is multi-programming, but the disadvantage is the CPU is taken by a single process. Until the process completes, OS cannot fetch it out. ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೇನಾಗತ್ತಿತ್ತು, we are setting some time slot ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. If P1 is going to CPU, P2 is waiting, P2 wait ಮಾಡಕತ್ತದ, P1 is in a CPU, we'll set a time 10 second. P1 ಎಲ್ಲದ ಈಗ CPU ಒಳಗಡೆ ಅದ. After 10 seconds it is fetched out, this will be inserted, P2 will be inserted. Lakshmi, it is acting as a multitasking. ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ. At that time ಎರಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ. There is a no run of two processes at a time. What happening there? Whether my question is that, my concept is that P1 and P2 ಎರಡು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಒಮ್ಮೆ ರನ್ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತವ CPU ಒಳಗಡೆ? ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಒಮ್ಮೆ ರನ್ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತಿಲ್ಲ. What is happening? First P1 goes, after 10 seconds P1 comes out, P2 goes, after 10 seconds again P2 comes out, P1 goes, until the work complete. This is a cycle happens. Am I right? So ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ಲಿಕತ್ತದ ಅಂತಂದ್ರ, ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಇದು ವರ್ಕ್ ನಿಮಗೂ
ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಬಟ್ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತದ ನಿಮಗಂತಂದ್ರ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೆದಾವ. ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರಿ? ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಇಯರ್ಫೋನ್ ಹಾಕಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಎರಡು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದಾವಲ್ಲೇ, ಎರಡು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದಾವ. ಸಾಂಗ್ ಕೇಳುದು, ಟೈಪಿಂಗ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ನೌ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಯು ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. See here, what is happening? Assume that this is a song, this is a typing. ಎರಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ, ಟೈಪ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ, ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಾಕತ್ತೀರಿ. What happens when the song is going to be played in the CPU? The typing is still waiting. The typing is still waiting. Okay. Once the song come out for some seconds, again take the 10 seconds, it will go. ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತದ? ಸಾಂಗ್ ನು ಪ್ಲೇ ಆಗಿರ್ತದ, ಟೈಪಿಂಗ್ ನು ನಾ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀನಿ. ಸ್ವಿಚ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ. ಒಂದಾಗ ನಮ್ಮಂದ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಾವ? ಸ್ವಿಚ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ. ನಿಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗ ಅವನು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ. ನಾ ಇಲ್ಲಿ 10 seconds ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಾಗಿಲ್ಲ. ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. It will take a milliseconds to switch the processes. ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡಾಕ ಒಂದ್ಸಲ ಸಾಂಗ್ ಹೋಯ್ತು ಬಿಡ್ತದ, ಒಂದ್ ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗನ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಟೈಪಿಂಗ್ ಬಿಡ್ತದ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತದ, ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ತನ ಸಾಂಗ್ ಮುಗಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತ್ರಿ? ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. Okay, good. One second. Well, so the problem is that at a two time ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. We cannot run processes. ಒಂದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಎರಡು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ತಿಳಿತದ್ರಿ? ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರ, ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಎರಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎರಡು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? P1 ಮತ್ತು P2 ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ರನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯು ನೀಡ್ ಟು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎರಡು CPU ಇರಬೇಕು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿರ್ಬೇಕು? ಎರಡು CPU ಇರಬೇಕು. There should be two CPUs. One is CPU1 and another one is CPU2. ಇವಾಗ P1 and P2 ಎರಡು simultaneously ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ನಾಗ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಬಹುದಾ? Yes, of course, because this will execute in here, this will going to execute here. What about P3, sir? No, it is not going to work simultaneously. Again, you need to maintain a time stamp. ತಿಳಿತದ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ್ರಿ? But at a time two works are going to done here. It is called as multi-processing operating system. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎರಡು CPU ಅಥವಾ ಮೂರು CPU ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. CPU ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್. ಮೂರು ಅಥವಾ ಎರಡು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರ್ತಾವ ಅದರ ಹತ್ರ. ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ತದ? ಎರಡು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ತಿಳಿತದ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ್ರಿ? I hope it is clear. Okay, now whether it is fast ಆಗಿ ಹೊಂಟಿದ್ದದನ್ನ, if no, raise your hands.
If it is okay to you, raise your hands. If this speed is okay to you, raise your hands. Okay, no problem. Down your hands. The last topic, the last most topic, another topic is the distributed servers, that is the distributed system. Okay, we are going to discuss a real-time operating system. Real-time operating system in the sense, those operating system works with a time constraint. Laksh kodre, those operating systems which works with a time constraints. ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಟಾಸ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಟಾಸ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. ದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ, ದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ or else which is going to work with the time, it is called as real time operating system. Real time operating system ಅನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ? ನೀವು ನೋಡಿರಿ, ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಅನಿಸ್ತದ ನನಗೆ. Okay, if you go with the ovens ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬೇಕರಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ, you visited a bakery, there you are going to ask for the egg puffs or something else. If you ask for egg puffs, he's going to take it, or else you are going to ask for a caravan and all the things. He will take the caravan and he will put on the paper. He's going to just put it into the one box. ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇಡ್ತಾನೆ. ಆ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಓವೆನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಲಕ್ಷಿರ್ಲಿ, ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಬನ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಖಾರ ಬನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ, ಅದನ್ನ ತಗೋತೀರಿ ಬೇಕರಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾನ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಇರ್ತೈತಿ, ಮುಸ್ತಾನ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ್ರಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಓವೆನ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿರ್ಲಾರ್ದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಓವೆನ್. ಆ ಓವೆನಿಗೆ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರ ಇಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ನೋಡಿರಿ, you need to wait hardly 1 or 2 minutes. Hardly 1 or 2 minutes ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಜ್ ಅಲಾರಂ, ಅಥವಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ಸೌಂಡ್ ಕೊಡ್ತದ ಒಂದು, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಾಟ್. ಹ್ಯಾವ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಓವೆನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆ ಓವೆನ್ ಒಳಗಡೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವ ಏನ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಅದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತದ, ಅಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದ, ಆಮೇಲೆ ಬಜರ್ ಕೊಡ್ತದ, ಅಲಾರಾಮ್ ಕೊಡ್ತದ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬಹಳ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ ಅದರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ ಅದ, that washing machine is going to give you a sound after completing the task. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲಸ, ಇಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಹೋಗಿಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ದು ಬಟ್ಟೆದ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು. Isn't it? After that it will switch off, terminate, or else it is going to give the sound. ಅದು ಆಫ್ಟರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ, ಆಫ್ ಆಗ್ತದ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಹೌದ್ರಿ? Is it? So ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ತದ? ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೇನೇನ್ ಇರ್ತದ? ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಅವು ಟೈಮ್ ಅನುಗುಣವಾಗಿನೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಅ ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್. ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಂತ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಬರ್ತಾವ. ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್. ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವ. ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವ. ಈ ಹಾರ್ಡ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಐತಿ ಕೇಳಿ. Here time must and should be maintained. Here time must and should be maintained. Accurate time work ಆಗಲೇಬೇಕು ನಮ್ಮ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್.
ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ it will be loss, huge loss. ಈ ಹಾರ್ಡ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಗಳ ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಮಿಸೈಲ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಆ ಮಿಸೈಲ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ. ಟೈಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರ ಯು ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ಅ ಮಿಸೈಲ್ ಹಿಯರ್. ಏನ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಒಂದು ಮಿಸೈಲ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆ ಮಿಸೈಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರಲಿರ್ತದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಎನಿಮಿ. ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಎನಿಮಿ. ಹಿಯರ್ ಯುವರ್ ಮಿಸೈಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಹಿಯರ್ ಯುವರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಮಿ ಇತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಮಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಮಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್. ನೀವೀಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 7 seconds to reach this area. It will take 10 seconds. ನಿಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಬೇಕು, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 10 seconds ಬೇಕು. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 7 seconds ಬೇಕು. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇವಾಗ? ಮಿಸೈಲ್ ಟೈಮ್, ಲಾಂಚ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ದಿಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ 8 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ 8 seconds ಒಳಗಡೆ ಇದು ಲಾಂಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ ಟೈಮ್? 8 seconds ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು 7 seconds ಬರ್ತೈತಿ. 1 second ಇದು ಲಾಂಚ್ ಆಗಕ್ಕ ಉಳಿಕಿದ 7 seconds ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಬಂದು ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದರಿ? Of course, your operating system is going to manage. If you set the time, the OS is going to intimate, yes, it is time now to launch. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? OS is going to manage. Assume that this OS is corrupted. This OS is correct. It will launch the missile after 2 seconds. 8 plus 2, 10 seconds. ಯಾರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಟ್ ಆಗ್ತದ? ನಮ್ಮ ಓನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. So here the time constraint should be maintained very properly and the OS should be perfectly bounded to the time. It should perfectly bound to the time ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಸಾಫ್ಟ್ ಒಳಗನು ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. If you not maintain the time, it won't cost more. ಈಗ ನೀವೇನ್ರೆ ಓವನ್ ಒಳಗಡೆ ಟೈಮ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ತದೆ? ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಶ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಂತ ಡಿಶ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬರ್ನ್, ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಮಷೀನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕ್ರಾಶ್. ಅಂತ ಬರೀ ಹ್ಯೂಜ್ ಲಾಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ ಆರ್ಮಿದೊಂದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕ್ರಾಶ್ ಆಗ್ತದೆ. If you not maintain the proper things. Have you got this one? Hard real time operating system ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರ? ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ. In such a conditions, missiles, rocket launch, ಇಂತಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಎಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ovens, washing machines and all the things. Have you got this one? Have you got? Raise your hands. Is it clear? Yeah. Down your hands. So here OS is there. Okay, here OS is there. Here resources are there. Here the OS is there. Here the resources are there.
resources in the sense CPU, memory, CPU, memory, some other softwares. So ಒಂದಿಷ್ಟು processes ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ P1, P2, P3. Okay, P1, P2, P3 ಬಂದು OS ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ? CPU ಗೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ the OS is not present in the user system. Actually, it is not present in the user system. It is present in the server. What do you mean by the server, sir? What do you mean by the server? The server in the sense it is also a system. Server in the sense it is also a system. Laksh kodri. Server in the sense it is also a system, but it is not present with you people. It is present somewhere else. You are accessing that one. It is present somewhere else. You are accessing this one. Zoom. Am I right? Zoom you are using now. Zoom launch ಆಯ್ತು. Zoom videos run ಆಗ್ಲಿಕತ್ತಾವ. Without the help of memory, it is going to run. Or else, Zoom ಬೇಡ. WhatsApp ತಗೋರಿ. WhatsApp ಒಳಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ. ಆ ಮೆಸೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇರ್ತಾವ. ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ ಬ್ಯಾಕಪ್? ನಿಮ್ ಫೋಟೋಸ್, ಗೂಗಲ್ ಫೋಟೋಸ್, ನಿಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ಒಳಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಫೋಟೋಸ್, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾವ. ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವ? ಗೂಗಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾವ. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ? ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಹ್ಯೂಜ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಇರ್ತದೆ. ಸರ್ವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅದ ಗೊತ್ತ್ರಿ? ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ತುಂಬಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹ್ಯೂಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. There your data is stored. There your data is stored. That is a server. So ಅಂತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ತದೆ. So server ಒಳಗೆ ಒಂದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ತದೆ. For example, Windows, Microsoft Windows Server ಅಂತ ಒಂದು ಎಡಿಷನ್ ಬರ್ತದೆ. 2008 or 2003 ಅಂತ ಏನೋ ಬರ್ತದೆ something. So ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರ through the network, through the internet, through the network, it is going to distribute the software, it is going to distribute the CPU, it is going to distribute the memory through the internet, through the network. ಏನಾಗ್ತದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ? the resources are, ಈಗ ಇದಕ್ಕೇನೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇದು OS ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೈತಿ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮೆಮರಿ ಬೇಕಾಗದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೈತಿ, ಇದಕ್ಕೊಂದೇನೋ CPU ಬೇಕಾಗಿದೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೈತಿ. ಇದು ಒಂದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಇವು ಮೂರದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನ OS ಏನ್ ಮಾಡ್ತದಂದ್ರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಳಿಸ್ತದೆ. ಥ್ರೂ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತದೆ. ಥ್ರೂ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಈ CPU ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಥ್ರೂ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ the memory is shared. Through the network the memory is shared. Got this one? Distributed operating system anta ಕುಡಿತಾರ ಪೂರ ಕರೀತಾರ ಅದನ್ನ. Okay, distributed ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The parts are distributed among the processes. The parts are distributed among the processes. Distribute ಅಂದ್ರೆ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗೋದು. Distribute ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿರ್ತಾರ OS. That is why distributed operating system. That is why distributed operating system. Have you clear with this one? Raise your hands. So this completes the types of operating system. Types of operating system. Okay.